सच हक ते इंसाफ की आवाज नंबर 1 साउथ एशियन न्यूज़ टॉक रेडियो KRPI 1550 AM बैंड के उत्ते प्रोग्राम दिलों की सांझ कुलदीप सिंह नाल सुन रहे हो। अगले हिस्से मेरे नाल साडी कम्यूनिटी की बहुत ही सत्कारयोग शख्सियत जिहड़े बचपन तो ही धर्म प्रचार वाल लगे हुए ने। अजकल जे मैं आखां तो शायद बहुतिया ने इस रूह के दर्शन किए होंगे जिस वक्त खुशदीप सिंह सिद्धू मूसेवाले अंतम अरदास भोग पै रहा सी। स्टेज के उत्ते सारी कार्रवाई दरबार साहब अकाल तख्त के उत्ते सारी कार्रवाई जिम्मेवारी सत्कारयोग वीर सरबजीत सिंह टोटिया ने बारे सन। अज पहले हिस्से दे तुसीं गल सुनी है, दूसरे हिस्से दे कई बारी बहुतियां गल्लां सानू धर्म प्रचार दियां पता नहीं लगदियां कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी किहड़े किहड़े चंगे कारज कर रही है। माड़े कारजां दा सानू पता लग जांदा है कि 328 स्वरूप गायब हो गए, उत्थे सिख इतिहास दीयां किताबां गलत लिखियां जा रही ने, पर जिहड़े चंगे कारज ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों सिखां दी सब तो वड्डी पुरातन संस्था है। भावें खालसा दीवान सोसाइटी गदर लहर वेले पहला होण दे विच आई ते बाद दे विच सिंह सभावां ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी होण दे विच आउंदी है, पर उन्हां दे जिहड़े कारज ने उन्हां दी जानकारी देण दे लई भी सरबजीत सिंह टोटिया मेरे नाल शामिल हो रहे हैं। भी सरबजीत सिंह जी, प्रोग्राम दिलों की सांझ दे विच दिल दीयां गहराइयां च स्वागत है जी तुहाडा। जी सिंह जी तुसीं एयर ते हो वीर जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। हाँ जी, क्योंकि प्रोग्राम दे विच तुहाडे बारे मैं बड़ा कुछ सुनिया है, बहुत वधिया तुसीं कारज कर रहे हो। एक श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नाल ते आम सिख दे नाल कोआर्डीनेशन करन दे लई एक स्टार प्रचारक दे नाते तुसीं काम कर रहे हो। क्योंकि प्रोग्राम दे विच पहली बारी आए हो, थोड़ा जिहा तुहाडे तो जानना चाहुंदे आ किन्ने चिर तो किधले पासे तुरे होए हो जी? तुहाडा जिहा सरबजीत सिंह टोटी कौन ने? बचपन तो ही तकरीबन मैं हेलो आवाज आ रही जी? बिल्कुल जी, स्पष्ट आ रही है जी। हाँ जी वीर जी, मैं सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ और सब तो पहला आप जी का रेडियो का बहुत बहुत धन्यवाद करदा कि तुसीं मैनूं अपने विचार रखण का मौका दिता। मैं जी बचपन तो ही इस लाइन दे विच लगा होया, तकरीबन 6वीं क्लास विच पढ़दिआं मैं श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की संथਿਆ पिंड दे भाई साहब तो लै लई ते मैनूं अज भी याद है कि जदों पिंड दे गुरु घर च मैं कई बार महाराज ताबिया बैठ के पाठ करना ते स्वरूप महाराज साहब जी का उपर उच्चा हुंदा सी ते मैनूं कई बार दिसदा नहीं सी। मेरे माता जी ने मैनूं एक छोटी जी गद्दी बना के दित्ती सी, वो थल्ले रख के उहदे उपर बैठना ताकि मैं उच्चा होकर पाठ कर सकां। फिर +2 तक लगातार मैं नाल अपनी पढ़ाई की ते नाल आस पास के नगरां विच भी ते अपने नगर विच भी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का जिहड़ा पाठ सी जिवें पिंडां च ड्यूटियां लाउने आ इस तरह लाइयां। +2 तो बाद मैं अपने टीचर की प्रेरणा के सदका शहीद सिख मिशनरी कॉलेज सिख कौम का सब तो पुराना कॉलेज आ जिहड़ा साका ननकाना साहब के शहीदां की याद विच 1927 दे विच श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों स्थापित किया गया सी। उहदे विच मैं 2002 तो 2005 तक अपना दाखला लैके ते मिशनरी कोर्स जिहड़ा सी वो कीता और ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 2005 ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਖਰੜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪਲੱਸ ਕਥਾਵਾਚਕ ਤੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2010 ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਮੈਨੂੰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਨਹਿਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਕਿ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਸਿੰਘ ਆ ਜੋ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਚ ਆਇਆ।
ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਮਤ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਤੇ ਉਸੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 2016 'ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬਤੌਰ ਦੁਆਬਾ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਨਿਗਰਾਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਹਿਰ ਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ 20 ਤੱਕ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 2021 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬਤੌਰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਜੀ। ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁਲੇਖੇ ਜੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੁਣ ਡੇਰੇ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲਗਭਗ ਇਸ ਵੇਲੇ 374 ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, 374, ਔਰ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਬਹੁਤਾਂਤ ਯੰਗ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੁਰਮਤ ਵਿਦਿਆਲੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। 374 ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਔਰ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੀ ਆ, ਕਵੀਸ਼ਰ ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਜਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗੁਰਮਤ ਕੈਂਪ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਇਹ 2 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੈਂਪ ਸਾਡੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 300 ਬੱਚੇ ਨੇ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਾਡਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੈਂਪ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਹਰੇਕ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਕੈਂਪਰ ਚੁਣ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਊਟਸਾਈਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ ਫੇਰ ਲਾਉਣੇ ਆ ਵੱਖਰਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਆ ਉਹ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਮੈਡਲ ਤੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇਣ ਤੱਕ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਟੀਮ ਬਣਦੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪੜਤਾਲ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਕੋਰਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਤੋਂ 15,000 ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਏਜ ਲਿਮਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ 2 ਸਾਲਾ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਕੋਰਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਵੀ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਕਥਾ ਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨਿਕਲਦਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ, ਗੁਰਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਛਪਦਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਿਕਲਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੰਥਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਗੁਰਮਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਜਟ ਹੈ। 3 ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਹਰ ਮਹੀਨੇ।
ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਲਾਉਣੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ, ਮੱਸਿਆ, ਇਹ ਤਾਦਕ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਕਾਰਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵੱਲ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਰਹੇ ਆ, ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਡੇਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ? ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਤਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਘਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਡੇ 2 ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਭੂਰਾ ਕੋਨਾ 'ਚ ਕਾਲਜ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਚਲਾਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉੱਥੋਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣੇ। ਮੈਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਡਰ ਬੈਲਟ ਆ, ਉਹਦੇ 50 ਤੋਂ 55 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਕੈਂਪ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 2-2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ, ਵੈਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾ ਜਾਤ ਸਾ ਪਤ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਈਸਾਈ ਪਾਦਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੋਂ ਅਵਲ ਆਓਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਲਚ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਮੁੜੇ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖੋ 12,600 ਪਿੰਡ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ, ਸਾਡੇ 374 ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਚ 13 ਮਿਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਂਧਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਯੂਪੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ 13 ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤੇ ਹਰੇਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5, 7-7 ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 200 ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੋਂ ਵੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਫਲਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 374 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕੋ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਰਦਾਸ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੋਵੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਕ ਹੋਣ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਤਹਿਤ ਹੋਵੇ? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੇਰੇ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਡੇਰੇ, ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਛਾਪੀ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੰਗ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਸ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਵਿਗਾੜ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਮਨਮਤੀ ਕੰਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖੜਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿਰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਈਏ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਈਏ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗੀ ਪੰਥ 'ਚ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ,
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਦੇ ਛੋਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਡੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੋ ਕਾਲਡ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਪਹਿਰਾ ਡਟ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਾਫੀ ਝਗੜੇ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਈ ਸੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬਾਹਰੋਂ ਏਦਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਈਮੇਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਚੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਵਾਧ ਘਾਟ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਾਂਹ ਅੱਗੇ ਸੋਧ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯਤਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਨਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੱਚੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਚੱਲਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ 3500 ਰੁਪਇਆ। 11ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। BA ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 8000 ਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ 10000 ਵਜ਼ੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, MP, ਇਹ ਮੈਂ ਉਹ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਵਿਜੇਵਾੜਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਿਕਲੀਗਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਸਿਕਲੀਗਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜਾਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਤੱਕ ਉਹ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਕਲੀਗਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀਏ, ਕੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਿਕਲੀਗਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਸਾਲ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪਾ ਕੇ, MP ਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਪਾ ਕੇ, ਇਹ ਕੋਈ 25-30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਿਕਲੀਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਮੈਂ 2 ਐਡ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ 2 ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਕਰੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਥੇਦਾਰ ਵੇਦਾਂਤੀ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਕਾਇਦਾ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਚਲੋ ਉਹ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਈਵਨ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਬੰਦ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਲਿਖਾਉਣ ਆਉਂਦਾ,
ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇਣੇ ਵੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ, ਕਿਤਾਬ ਛਪਣੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ, ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਲਰੇਡੀ। ਓਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕੁ ਸੱਜਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਬੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਧ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਆਇਆ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਸੀ, ਇੱਕ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫਦ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਬਾਬਤ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲੁਕਦੇ ਫਿਰਨ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਘਰਾਓ, ਕਿ ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਪ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦੇ, ਤੇ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਸੱਜਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ, ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਵੀਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੋਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਾਣ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੀ? ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹਦੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ, ਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਜੀ। ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ 184424711550 ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਾਂਗਾ। ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਲਾਣਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਪਾਪੀ ਨੇ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਬਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ, ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਜਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬਜਾਏ ਇਸਦੇ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਉਹੀ ਢਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੋ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ 93 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ,
ਪਰ 80 ਤੋਂ 90% ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਰਿਟਾਇਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਬਹੁਤ ਟੌਪ ਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਝਾਅ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰਿਟਾਇਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ 94 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਗੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸੇਵਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਏਦਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸਰ ਟਾਈਪ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਝਾਅ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਵੀਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੋਡੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜੁੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਧਾਰਾ 295 ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਿਓ। 295 ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ। ਖਿਆਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੀਤ ਵਗੈਰਾ ਦਾ। ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖਿਮਾ ਦੇਤੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆ ਕਿ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਤੇ ਹੁਰਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਖੜਨ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਕਾਲਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਡੇਰੇਦਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਆ, ਫਲਾਨਾ ਡੇਰੇਦਾਰ ਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕੀ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣੋਂ ਹਟਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਧੰਨ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਗਰਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਹੁਰਮਤੀ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਏਦਾਂ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵੀਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਰੈਚ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਤ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਢੇਵੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੇਸ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜੂਗਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਿ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਜੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਡੇਰੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਡੇਰੇ ਨੇ ਸੋਕਾਲ ਸੰਤਾਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਕਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ
ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੈ 1997 ਜਾਂ 98 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਅਜੇ ਨਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦ ਸਨ ਸਾਡੇ ਅਸਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕੱਢ ਦਿਓ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਤਾ ਕਿ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਤੱਪੜਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਲੋਕੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੋਗੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਪ੍ਰੂਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬਚ ਸਕਣ। ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦਿਓ ਸਿਰਫ ਪੂਰਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹਣਾ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਭੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਸੀ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਤਾਜ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਰਾਬਰ ਉਹਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਤ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਲਾਉਣੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲਾਉਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਸੀਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਖੜ ਕੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਥੱਲੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲਾਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਨਾਨਕ ਮੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨੱਚਣ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸਾਧਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਲੱਗੀ। ਈਵਨ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਓਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪੰਥਕ ਪਰੰਪਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ, ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਵੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆ ਔਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗਿਆਨੀ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਬਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨੀ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ 7-7 8-8 ਦਿਨ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਪੰਥ 'ਚ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਗਿਆਨੀ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ, ਉਹ ਕੇਸ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪੜਤਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਢਾਡੀਆਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਅਮਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆ, ਅਕਾਊਂਟ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਪੜਤਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੜਤਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਇੰਚਾਰਜ ਆ, ਮਾਹਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਥਕ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 101% ਵਾਅਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਰ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜੋਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਜੀ। ਹਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਟਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡੂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਵਧੀ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਵਧੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਚਲਾਇਆ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। 2003 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2010 ਤੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ ਹਿਜਰੀ ਕੈਲੰਡਰ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਦੁਖਾਂਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਹੋਰ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਬਾਹਮਣ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪੰਡਤ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੈਲੰਡਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ,
ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੱਤਕ ਕੇ ਵਿਸਾਖ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬੜਾ ਕੁਛ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਹੈ ਹੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੁਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਪੰਡਿਤ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੌਮ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੋਰ ਸਤਿਕਾਰ ਵਧੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ। ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ, 3 ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ 92 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ 1-5 ਪੈਸੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਘਟਾਇਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਿਆਣੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੋਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀਰ ਜੀ ਲੈ ਲਾਂ, ਲਾਸਟ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਕਾਲਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਕਾਲਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ, ਸੰਖੇਪ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਨਾ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ। ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਣਤਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਲਿਜਾਣਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਸੀ, ਪਰ ਰੱਖਿਓ ਸੰਖੇਪ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕੱਲ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਸਰਦਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਵੀਰ ਜੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਨੱਚਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਇੰਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੰਦਲਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੋਗੂਆਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀਆਂ ਗਲਤ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉਡਾਈਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਝੂਠੇ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ? ਸਵਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀਰ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਦਾਂਤੀ ਜੀ ਆਏ ਸਨ, ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6ਵੀਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6ਵੀਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਸਨ, ਵਿਦਾਂਤੀ ਜੀ ਵੀ ਸਨ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਨ। ਵਿਦਾਂਤੀ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੇ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਕਈ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੋਗੇ? ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਆ, ਇਹਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਟੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਕੋਲੋਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜਿਲਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰਵਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕਰਵਾਏ, ਸਪੀਕ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਟ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਸੰਗਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗਿਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਬੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸੋਝੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ,
ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ, ਤੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ ਉੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਾਂ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਕਈ ਸੱਜਣਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਖੀ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੰਡਾਸੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਰਛੇ ਵਾਲੇ 3-3 ਫੁੱਟੀ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਲੱਗ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸਿਰਫ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣ ਉੱਥੇ, ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾਲ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਗਨਮੈਨ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਅਗਲੇ ਡਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਝਗੜਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇਣੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਬੜੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਡਾ ਐਰਕਿੰਗ ਜਹੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 2 ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹੋ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਐਸੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਰੂਕ ਤਬਕਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵੀਰ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਲਈ ਆ। ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੀ। ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਪਰਦਾਈ ਧੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ। ਉੱਥੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ, ਟਕਸਾਲੀ ਵੀ ਰੱਖ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਦੂਰੀ ਨਾ ਵਧਾਈਏ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੁੱਲ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਨੇੜੇ ਲੱਗਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ RSS ਹੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ RSS ਚਲਾ ਰਹੀ ਆ। RSS ਏਰੀਅਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਜੀ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ RSS ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜੀ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਕੱਢੇ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੋ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ? ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਜੀ? ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਨਸਰ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਚਲੋ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂ ਨਾ ਲਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਲੱਖ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਰਹੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਆਫ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਹੁਕਮ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਕੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ? ਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮੈਸੇਜ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀ? ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ 50 ਸਾਲ 100 ਸਾਲ 60 ਸਾਲ ਜੀਣਾ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ? ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸੋਸ਼ਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ,
ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕੀਤਾ ਬੈਠ ਕੇ? ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਥਾ ਬਣ ਕੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕੇ? ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੱਸ ਦੇਣ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਚੱਲ ਸਕੀ। तो मेरे क्वेश्चन का लिस्ट बहुत लंबी है। मे बी आई नीड ए फुल शो बट एटलीस्ट एन की आंसर कर दे। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। सरजीत सिंह जी, डॉक्टर जगजीत सिंह साडी इत्थे बड़ी पुरानी संस्था है कनेडियन सिख स्टडी ते टीचिंग सोसाइटी, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਬਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ 5 ਵਜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁਲਕਾਂ ਚੋਂ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਖਰਚ ਤਾਂ ਕਰਤਾ, ਚਲੋ 5 ਲੱਖ ਲਾਤਾ 20 ਲੱਖ ਲਾਤਾ, ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਉਹ ਗੁਣਾ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵਾਲੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਦਿਨ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲੂਗੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ। ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਓਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਮਦਦ ਹੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਫੀਸ ਹੀ ਤਾਂ ਤਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਲ ਜੇ। ਜੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਜੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਦੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾਇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਯੰਗ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਘੱਟ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਓਦਾਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਟਕਸਾਲੀ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖ ਤਕੜਾ ਵਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕਥਾ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਓਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਸੁਣਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰਹੀ ਨੀ ਗੀ ਕਿ ਸੁਣੀ ਜਾਣਗੇ ਉਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਦਾਅਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਯੰਗ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤਿਵੇਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਆਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਤੇ ਆਹੀ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਥਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਟਕਸਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹਿੱਕਾਂ ਜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਹੇ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਫਰੰਟ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਉਹ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਦਾਨੀ ਜੰਗ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੱਬੀ ਕੱਢੀ, ਫੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਡਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਡਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਤੁਰ ਪਏ।
ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਰੋਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰੋਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਫੀਮ ਖਾਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਦੇ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲੇ ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਚੋਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਜੋੜੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਫੀਮ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਫੀਮ 'ਚ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਟੋਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਚਾਹਨਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਫੀਮ 'ਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫੀਮ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਚੱਲ। ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 38ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੱਕ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੈ, 39 ਤੇ 40 ਚੌਥੇ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ, ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਕੋਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਪਈ, ਤੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਪਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇਕੱਲੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ, ਸੰਗਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਥਾ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਕਥਾ ਗਿਆਨੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹੀ ਕਥਾ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਰਦੇ, ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਹਨ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਸਿਰਫ 2 ਕਾਲਰ ਨੇ, ਸਿਰਫ 2 ਕਾਲਰ ਨੇ ਜੀ, ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸੰਖੇਪ ਰੱਖਿਓ ਆਖਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਡਿਪੂ ਆਪਣੇ ਕੋਰ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਰ ਆਫ ਸਿਗਨਲ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਨ ਤਰੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਜਨਰਲ ਵਾਲੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਾਲੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਣ। ਜੋ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਿਵਲ ਆਫੀਸਰਸ ਔਰ ਆਰਮੀ ਆਫੀਸਰਸ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਰਾਜਾ ਟੋਡਰਮਲ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਮੋਹਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਚਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਚਿਣੀ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁੱਲ ਤਾਰਿਆ। ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਜਗਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਨਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਕਿੰਨੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਟੋਡਰਮਲ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਰਿਪੇਅਰ ਨਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ ਇਹ ਗੂੰਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਾੜਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਤੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਠੋਕਵਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ,
फिर मैं डॉक्टर जगजीत सिंह उन्होंने कोई कसर नहीं छड़ी, उन्होंने सवाल बड़े वधिया कीते है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਠੋਕ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਠੋਕ ਸਭ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਨ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। 9:30 ਦਫ਼ਤਰ ਲੱਗਦਾ, 4:30 ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਸਕੱਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵਾ। ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਲਾਏ ਵੀ ਸੀ ਸਕੱਤਰ, ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਇੱਥੋਂ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਪਰ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹਾਂਜੀ ਆਖਰੀ ਕਾਲਰ ਨੇ ਕਿਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕੁਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਜੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਲਕੀਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਵਾਕਈ ਉਹ ਲਕੀਰਾਂ ਮਿਟਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਾਨੇ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਫ੍ਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਫ੍ਰੀ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਰੌਲਾ ਕੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਟੁੱਡੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵਿਰੁੱਧ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਭੰਡਣਾ ਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੈੱਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੈ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ TV ਚੈਨਲ ਆ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਤਾ ਵਾਚਿਆ ਗਿਆ ਉਧਰੋਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਤੀ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਣੇ TV ਤੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੁਝ ਵੀ ਝੂਠ ਜੋੜ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਝੂਠ ਉਵੇਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ ਐਂ ਘੜੀਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬਸ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਕੀਰ ਮੇਟਣ ਵਾਲੀ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਕੁਝ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਸੱਚਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਡਾਕਟਰ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ 45 ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਗੋਗੋਵਾਣੀ ਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਰਿਵਿਊ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਪਰਦਾਇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਹ 45 ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਰ 2-2 3-3 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਆਉਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜੇ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੰਸਥਾ ਹੀ ਰਹੇ, ਕਦੀ ਗੋਲਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੱਕ ਨਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਥੇਦਾਰ ਵਿਦਾਂਤੀ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਮੰਨ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫਾਇਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਪਈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰੀ ਸਰੋਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿਰਜੀਆਂ। ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਧੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਣਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾ ਦੇਣੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਚੰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਏ, ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਆਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ IT ਵਿੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚੜਾਇਆ ਤੇ ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਟਰੰਕ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਹਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਚੁਟਕਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਹੂਦਾ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਸੀ। ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਛੱਡੋ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੁਣ IT ਵਿੰਗ ਬਕਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਤੇ ਡੇਲੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇਖਣ ਵੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕੀ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੇਲੋੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਆਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੇਗਾਨਾ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਖਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਪੂਰਬ ਚਲੇ ਗਈ ਕੋਈ ਪੱਛਮ ਚਲੇ ਗਈ, ਪਰ ਮੁੱਢ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਖੂਨ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਿਸਰੀ ਆ, ਟਕਸਾਲੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਏਡੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਨੇੜਤਾ ਬਣਾਓ। ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ। ਜੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਕੀਮਤੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਜੀ। ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਪਲੱਸ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਪੌਪ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਖਿੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰੋ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੰਬੰਧ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਸਿੱਧੀ, ਆਲੋ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਰੋ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਆਈ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ 10 ਵਾਰੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪਵਾ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ $40,000 ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਖੱਟਿਆ ਕੀ ਜੇ? ਪਹਿਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ 5 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕੀ ਬਣਿਆ ਕੀ? ਸਾਡੀ ਉਹ ਗੋਲਕ ਜਿਹੜੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਇਹੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਲਾ ਲਈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆ ਗਿਆ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਓ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ। ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪਿਛਲੀ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੇ, ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਰ ਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ 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 ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੋਟੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨੇ, ਦੋ ਹੀ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਸ਼ੀਆ ਤੇ ਸੁੰਨੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ